बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शर नुखबा की मुंग यो क़ैदा वेले वागदारा च द सहीहैन व अहादीस पकम बाने च द हुफ़ाज़ो स मुलाहज़ात नहीं वो द सहीहैन व आगा अहादीस इजमा दा पदे बांधे च अब सहीह गण लिखी या खुदाई च पागे द हुफ़ाज़ो स मुलाहज़ात वी क़ैदा दावा च वमा अदा ज़ालिका फ़ल-इजमा हासिल अला तस्लीम सिहतिही। आवाज़ नमाज बहस वेलू च मंग बशूरों को दे बांधे च द सहीहैनो कम अहादीस दासिरी च पाए बांधे बहस कई खलक दा ज़रूरी पदे बांधे वा च जमुंगा खल्क़ता ना ग़ज़े मालूमी नवरता ख़बर मालूमी च बहस कम दे के दे पकम उसूल बांधे दे ओले दे तो देवजना दा किताब बस रोज़ वक्त पार उधरी गिस्ता कई तफसीली जायज़ा लूँगा दा यो घंटे या 2 घंटों कार न देख खुदा ज़रूरी दा तो देरा पारा च दा बहस मख तराशी च कम कम रिवायात थी पर सही बुखारी और सही मुस्लिम के चगा मुंतक़दुन फ़ीह दी या उलमाए किराम पागेवाने बहस की खबराई च मुंग सरा मुस्तखरज उमुन देशी दाबू नुआइम बदरस के तुम्हारा पला सरा या तासो के चासर ने ब्याह माल रहा के सबक दबारा मुस्तखरज दाबू नुआइम क सही है न बांधी क सिर्फ प बुखारी और क सिर्फ प मुस्लिमी मुस्तखरज दाबू नुआइम दा इल्मी सुजू नहीं जमुन खलक ज़े न पेजन या से जवाबू न गई का ना ज़े वो पेजन है न ब्याह जवाब को इंशाअल्लाह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर किताब बांधे द टोलना घट एतराज़ बुनियादी एतराज़ अब तेर दर्स के वेलू द एतराज़ नासल के मुस्तशरिकीन उगड़े तार मुसलमान एतराज़ात नहीं दा मुस्तशरिकीन उगड़े दी दागी पजल के चौंके द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरा समीना महब्बत व ईमान निश्ता पदे वजह दागी पफ़हम के चिकम एतराज़ राजी नागी प कुरान मग की और आगी प हदीस वानिम की दागी न खुस बाईद न रहा ख्वा अफसोस मुंगला पदे रस्मी मुसलमान राजी चिदी दागी अगा कम लुकमा लगा चबोले शेख अगी चिकम शेद अखबल खुले न गर्जोल दे तो जमुंगा दे दौर मुसलमान अगर आवाखी नामुंग तनीक देख कलबोई दा हदीस तो कुरान खिलाफ दे कलबई दा हदीस सर मुतारिज़ दे कलबयो सोई कलबल सोई मस के केस चल रही तेर दर्स के माता उस पर उसलदी किताब ने मगस्ते हो तो जमाअतुल मुस्लिमीन द अमीर किताब दे तफ़हीम इस्लाम आ किताब वो रहे स्ताब बेशमेर सुजुनों के दागी सर इख्तलाफी उसूल उमदा गरीज हर चा कम खशी का ना नाखी तफ़हीम इस्लाम ढेर बुनियादी किताब है कम खलक प हदीस एतराज़ की न दागे हदीस आगे न जवाब चेकी नागवी दा से एतराज़ प कुरान अमराजी न कत जानता अहले कुरान वे वाले हदीस न वे न ब्या प कुरान में एतराज़ तस्लीम कर समाल कुरान वाले हदीस नागनी मतलब कम चे उस रिवाज देगा ना अहले कुरान मने अहलुल इल्म बिल कुरान अहले हदीस मने अहलुल इल्म बिल हदीस तो कुरान इलम च लरे द हदीस इलम लरे कम एतराज़ राजी दर बांधे नो आगा शांत एतराज़ व कुरान मजीद मराजी तो बार के फदा सुजुनस द कवल पगार दी और खदारा जसड़े दा लग लगू किताब मुखीस आबास मुमकिन जमुंग लग निस्बतन उगत छी मुंगना लेकिन जबास दा बुनियादी बास थे और मने रोज़ द पदे बात के कम जमुंगा चनन एतराज़ दे दागे ताल्लुक़ आगे वाक़े सर दे चपाए के द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पवार के दा अल्फाज दी चिड़ुम्बने वाहिराला उड़ुम्बने वाह सर ताल्लुक़ दे उड़ुम्बने वाहिराला माज़े पदेरे तरदीदात कड़ी या मुख्तसर दिया मुहद्दिसाना न दी नंचे कमसी ज़ुकोमा नागा तासुता द हदीस द उसूल मुताबिक को कतासो अहले इल्म या उसूल पे जने अहादीसम पे जने कम चाहले इल्मी नागी सरा बहस द किताब देरा के कवल पगा दी चे पोशी पर खबर मान दे आ मशहूर हदीस
چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته لومبنه وحی رااله دسه اصول ګوره قرآن خودلی دی یو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ٹھیک ده تو دویم اصل انا انزلناه في ليله مبارکه نبی ابل اصل انا انزلناه في ليله القدر نو سپته ولګی دا چې اقرا بسم ربک الذي خلق کله نازل شوی دی رمضان کې نازل شوی دی رمضان کې نازل شوی دی هغه میاشت چې تیر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وحی نه راتله دا وحی د فترت موده ولګي اوس هغه لګا سه هوایی لګیا دی هوایی ما لګیا کېږي څومره زمانہ وحی نه و نو څوک به 3 کاله نه و څوک به 15 کاله نه و سورۃ المدثر کله نازل شوی دی فترت وحی نه رستو فترت وحی اصل کې 2 ځله شوی حالت خلق دوګه شي یوړم باندې فترت وحی دا هغه میاشتو کې هم نه دا هفتو کې هم نه دا ورځو کې دا چې کله هغه نازل شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لړو وی فرمایل چې ما پټ کې او خشیت علی نفسی هغه نه سروز رست بیا سنو بیا سے چلو امام بخاری رحمت الله تعالی علیہ دا کم حدیث استامخ کې زګدم دا غنو زینو کې لیکل دی اولی لیکل دی 3 نمبر باندې بدل وحی کې کم حدیث ترې 3 نمبر حدیث ته ده په دې حدیث کې هغه الفاظ نشته کم چې زویم تا درست بیا دغه حدیث دا کم چې مطلوب دی مونږ دا تذکرہ کوو دا غي دا بیا دې لیکي امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث نمبر 4953 کے 4953 مرقم ډیټول کتابونه ګوره دوزل شو پدریم ځای لیکي دا 4955 کې 4955 سلورم ځل باندې لیکل 4956 سلور مقاماتو کې په حدیث کې هغه اضافه نشته کوم چې په د اخیری کې ده 6982 بحث چې کې په دې داسې بکې په دې کې دا واک خلک خو بالکل الته بدل وحی کې ولګي اړم باندې حدیث تا کړنه وای چا چې په امام بخاری په کتاب رد کړل ناګه داسې نه وای چې په دې 3 نمبر حدیث کې هغه اضافه نشته په کوم چې زمونږ اعتراض ده نه په 3 کې شته نه په 4953 کې شته نه په 4955 کې شته نه په 4956 کې شته سلور مقاماتو کې دغه اضافه نشته یو مقام داسې 6982 چې پای کې دا اضافه موجود دا کتاب التعبیر کې باب و اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ حدیث نمبر 6982 دا حدیث و ماغا حدیث تے ورقت اتلل یوسو بلسو دیچ دا روایت ختم کی فقال ورقا نعم لم یات رجل قطو بما جیت به اللہ عودیا و ای یدرکنی یومک انصر کا نصر معذرہ تردغه ده پوری دا روایت ټولو کې یو شان ده ورپسې دلته کې ثم لم ينشب ورقه ان توفي وفطر الوحي دا دې نه الفاظ چې کوم دي دا د زهري ابلاغ ده ها ادراج نه دا ابلاغ ده یعنی بلغه کذا ادراج نه محدثین دیتا ادراج نه وی دا ابلاغ وی هذا من بلاغات الزهري دا ادراج ده راغله یا مال وجه بیان ها ثم لم ينشب ورقه ان توفي وفتر الوحي فتره حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال چې کله وحی بند شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم محزون شو
دا وحی کړه دا لومبنه وحی پسې هغه سور ورځې دي نو بیا به دی به بار بار ته راته به دې دپاره چې ځان د غر د سر نه راورغړی فکلما اوفا بضربة جبل لکی یلقی منه نفسه تبدى له جبریل او کله چې به اراده وکړه چې ځان راوغورځوي نو جبرائیل به ورته ښکاره شو به ویل یا محمد انک رسول الله حقا الفاظ به وویل فیسکن لذلک جأشه وتقر نفسه زړه به په دې تسلي وکړه بیا به ځان نه راورځو فیرجع فیضا طالت علیه فترة الوحی غدا لمثل ذلک سبا بیا بروز بیا تر دې پورې چې سورۃ المدثر نازل شو دا وګوره تاسو په دې صحیح بخاری کې دا کومه اضافه چې وفتر الوحی فترة حتى حزن النبي فيما بلغنا ابلاغ دې ظهری کنه ده دې بار نه جواب ضرورت نشته ده دا ابلاغ دې د امام ظهری او د ظهری د ابلاغ موږ ذمہ دار نه یو په دې باندې شبهه ده د ملاحده او اعتراض داره چې یو سړی لږ غوندې تکلیف نشي برداشت کولی ناغه سړی به دومره تکالیف څنګه برداشت شي کوم چې تاسو دغه د بهادرۍ وایي چې په هر غذا کې داسې قوي ولاړو په هر ځای کې داسې مستقل مزاج او داسې صابر او داسې شاکر او فلان د دې نه بیا سو وي د دې نه بیا دویمه خبره دا وکړي چې کله یو سړی په دومره وړه خبره باندې صبر نشي کولی نو په لویو مشکلاتو کې صبر اختیار کی مطلب دا ہے چې داغه د ذات رو نفي کوي خدا معتزله ټول لیکلي دي معتزله ټول وای دا ملاحده ټول لا وای دا خبرې کوي خدا خبره نادرستی غلطی دي ته دې مختصر جواب د غره چې امام بخاری رحمت الله تعالی علیه یو حواله دا چې ماته ملوشي نه بیا ډېر بهترین خبر وشي خو کاش چې ماته ملوشي هغه دا چې حافظ ابن تیمیه رحمه الله ته دا منسوب ده دا خبره چې هغه وی امام بخاری په دې 6982 روایت کې کومه اضافه کړې ده نو دې ثابتول دا غواړي چې دا اضافه په دې کې درست نه ده په دې وجه باندې هغه نور زینو کې پکار دا و چې دا په بدل وحی کې دا لیکلې دا کومه اضافه چې دلته لیکي پکار دا و چې دا په بدل وحی کې لیکلې حالته ول نه لیکلې او دا غنو طرقو سره دا نقل کړه نو کما چې صحیح و هغه مخکې نقل کړه او کما چې د پنځم صحیح نه و هغه ورستو نقل کړه زکات د امام زهری ابلاغ چې کوم دی دا درست نه دی صحیح نه دی اوس حواله خلق ورګي په مجموع الفتاوا باندې په منهاج السنه باندې ګورو چې کوم کله دا حواله په نظر راځي په بار کې دا قتل غواړي یعنی زمونږه اسلاف اغي هم دې سلسله کې کار کړل په دې باب کې چې دې کې دا اضافه په خپل امام بخاری ته درست نخکاری تو زکا کم ځای کې چې د بدل وحی ضرورت او ذکر او الته کې دا اضافه نه لګره ابن تیمیہ رحمہ اللہ جواب صحیح دے خو کاش دا نسبت هغه ته معلوم شي کنه چې آیا واقعي شته مونږه دې علمي جواب داو کو چې دا د زهري ابلاغ دی زهري وی مونږ ته دا خبر را رسیدلې ده او تاسو واقف یې دې خبره نه چې کله یو سړی دا وی چې ماته دا خبر را رسیدلې ده او د میاں روات هغه ذکر نه کی نو آیا دې حدیث ته صحیح حدیث ویل شي دې ته صحیح نشي ویل امام بخاری رحمت الله تعالی علیہ روایت پورا نقل کړي دې دا پارا پورا نقل کړي چې تا د پګې بنیادی خبره راشي او د اصول حدیث له اثر ابلاغ د ظهری دلیل نه دی لہذا د امام بخاری په ذات د اعتراض غلط رسل هغه ته مرفوع نه وي تعوذ مونږه دارا چې په صحیح بخاری کې مرفوع احادیث ایک موضوع حدیث نشته ٹھیک دا چې د اعلی معیار د صحت نوا کله کله بکې بعض روایتونه سفر او تروی جدا مسله
لیکن د صحیح بخاری په مرفوع روایتونو کې موضوع روایتونه نشته. دا روایت مرفوع نه ده، هلته پورا فل سٹاپ ده او فیما بلغنا دا غي دلیل دی چې هلته کې د زهري ابلاغ دی. لہذا دا اعتراض د سر غلط دی چې په دې کې ګنده کمزور روایت موجود دی. اوس دا حدیث ضعیف قول خو نشو کولی. بعض روایتونه به راځي داسې چې په هغې ته ضعیف ویلی شي. به راشي بحث به راشي، خیر باس بټول راشي. دا غي ضعف درجه به ان شاء الله موږ واضح کوو. متکلمینو مخکنی علما په دې ډېر ښه کار کړی دی. او زما مخې ته چې کوم خبره ده هغه دا ده چې د انکار حدیث په بنیاد کوم څیزونه کوي خلک. اوس فتنه دغه ده او پای کې یو څو مسایل دي، نور نشته دی. یو څو مسایل غټ غټ مخکې کړي دي چې حدیث په دې کې کله د عائشې د خپل خاون سره د لامبلو ذکر دی، لہذا د اخلاقی بربادی پیدا کوي. کله به دا اعتراض کی چې مسجد اقصی کله جوړ شوی دی او مسجد الحرام کله جوړ شوی دی، تاسو وایي څلوېښت کاله موده وپکې. داسې اعتراضونه کوي دا خلک. اصل پکې اوس نور پاګلان رال هغې د حدیث حجیت تسلیموي، خو عمر عایشه باندې د هغې ته هم اعتراض دی. او دارنګه سحر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې مغی ته اعتراض. دا انکار حدیث تلار کولا ولي. دا دی خپل دماغ کې مسله ده، خپل دماغي مسله برباد ده. پر ما تیر درس کې ویلو سیدہ او ماما جی پر ما ویلو ته سیدہ او ماما چې کوم نکاح شوی دی هغه هم په ماشوموالي کې شوی. دا څه عیب نه دی. او زمونږه پیش نظر اوس داری چې مونږ خپلو متعلقین ته اصل اعتراض مخیو زه مخیو دا مخیو دا مخکې چا کړی. دا ابن حجر دا کوم اعتراض چې دلته کوي خلک، د ابن حجر اسقلانی دا کتاب دی، د کتاب سلل شیکور کې بیا دا خپل وګورئ په دې 12 جلد کې صفحه 12 کې د دې هم دا کوم اخري حدیث چې دی 6982 ته د لاندې صفحه 359 نواله تر 361 پورې د حدیث ما تفصیلی کلام نه کړی دی. مونږ به ان شاء الله د دې نه فائدہ لو. حدیث الساری کې د پاغه منتقدون علیه روایتونو کار کړی دی. کوم ته چې امام دارقطنی یا بل کمزوري وای ضعیف ورته وای پاغه د کار کړی دی. ډېر لږ روایتونه د اصلي چې هغه تسلیم کړی دي. بار کې دا علمی بحث دی. د امام بخاری اختلاف کنه دی او موږ وایو چې اصح الکتب بعد کتاب الله الباری الصحیح للامام البخاری، دغه شک نشته. لیکن دا صحیحیت خدا مطلب نه چې دغه کمزور شی نه انسانی جمع ده. یعنی جمع انسانی دا انسان نه په جمع او تدوین کې خطا راتلی شي. دا ځان له مسله ده. او خامخا دا یو شی کول چې دا بخاری چونکه د بخارا او د سمرقند او دغه علاقې او د عجمیان دي او دا د عربیت خلاف یو سازش دی او دا د خراسانیانو سازش دی او دا د ایرانیانو سازش دی او دا جوفی دی او دا د روافضو سازشونه دي. دا قسمه پراپګانډي کوي خلک. کم سړي چې ذکر کوم بار بار بل ورځ هغه ما ته د جمعې په شپه باندې بیا جمعې پر ورځ هم ټلیفون وکړو چې دا څه وجه ده چې د سیده فاطمه رضی الله عنها فضایل په احادیثو کې ډېر دي. نو ما ورته ته څه تکلیف ده؟ څه تکلیف ده تاسو؟ وی دا هغې نه روافض داسې غلط استدلال کوي. مې روافض خو د قرآن نه غلط استدلال کوي، ته قرآن مه پرېږدې ورته. ما یو روایت ووایه داسې هغه حدیث د اهل بیت یې ووایه که چې اللهم هؤلاء اهل بیت. ما یې کې څه مسله وي؟ صرف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو لور وه فاطمه. نو ما یې چې هغه هم کمعقل دی، خو د هغه د پاسه هغه سړی هم کمعقل دی چې هغه د هغې خبرې ته صحیح وایي. دا څه بېوقوفتیا دی؟ د آیت چې نازلېده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو لور ژوندی وه، نو نورې کوم ځای نه راولي. مباهلې وه، یو لور یې ژوندی ده. عجیبه خلک دی. خپې باغله مې کېږي دا روافظ جوړ کړه. دا د خپل دماغي څه مسله دی خلکو ته. یعنې د حدیث په باب کې چې د کوم احتیاط ضرورت دی هېڅوک نه کوي.
دیکھیں ضرورت ته دې خبره ده. سیده میمونه ولاړه، هغې ویل زه داخله شم، نبي کریم سلام فرمایه علی مکانک. ام سلمہ رضی الله عنها چې الحارث لیک خپل ځای باندې ودرېږه. نو چې دې کې خدا مسله شو چې ام سلمہ ولې ام المؤمنین نه ده، نو ما یې ګور د الله بنده مباهله شوې ده، مبالغه شوې نه ده چې شوې نه. تا به کتلی چې نسانا نساؤکم ندو ابنانا و ابناؤکم، په دې به عمل کېده که به نه کېده؟ دا خو محض رضامندتیا وه. او مولا تانوی رحمه الله د دې ډېر بهترین جواب لیکلی، هغه ملفوظات کې هم شته دی، ما لیکلی هم د خپل کتابونو کې. هغه وایي بعضې هوښیارانو دی دا استدلال کړی دی چې امهات المؤمنین په اهل بیت کې نه دي داخل. رافض یاد کړي، هغه دا تپوس کړی چې ام سلمہ او علي د یو بل څه دي، تپوس دی هغه د هغه لپاره اجنبي ده که نه ده؟ نو چې کله فاطمه او حسنین جمع کوي، نو آیا ام سلمہ یې سره یو ځای کېدی شي؟ د یو سره لاندې شریعت څه اصول دي؟ دا عجیبه مصیبت دا چې دا علماء دیوبند دي حدیث خپلو مشرانو کتاب نه ګوري. دا اصل کې پراپیګنډې نه متاثر شي. د پرویز د پراپیګنډې نه یو بله غټه فتنه ده، هغه فتنه زمونږ د علاقو کې هزاره کې شته دی. پروفیسر طاهر هاشمي صاحب ورته دی، هغه دا کرتبونه ډېر کوي. یو حبیب الرحمن صاحب دی کان دهلوي، مذهبي داستان کې یو لیدیس عالم دی، یو حکیمو فیض عالم. د ټول لومړنۍ فتنه دا غی لیدیس عالم پیدا کړی و، حکیم فیض عالم صدیقی. عمر عائشہ باندې دا کتاب دی، هغه لومړی مصیبت هغه پیدا کړی. کم سړی به سړی یادي، تاسو وایئ که نه لیدیس ښه خلک دی، په دې کې داسې خلک موجود دي. بیا انکار حدیث ته ورسېږي، ولې هغه ته هم دماغ کې یو ډس شوی ده چې عمر عائشہ کم وخت کې ولې شوی ده. یو غټ کتاب هغه لیکلی ما سره شته دی عمر عائشہ باندې. د تحقیق بنیاد یې سره د تحقیق بنیاد اکمال دی، کم چې صاحب مشکات لیکلی دی. هغه دا وایي چې د سیده عائشہ او د هغې د خور د عمرونو میانځ کې 10 کاله فرق دی. د بنیاد یې ښه دی. لکه پاگلتوب څه لګی اکمال په کوم مصادر وکړې که مراجع وکړې؟ اویس نه دی. هغه یو غلطي کړې ده، په غلطۍ کې خلک هغه پسې روان شي. دې کې جی د دین حفاظت دی، دین حفاظت نه دی په دې کې. انکار حدیث ته خلک مه بوځه، دا استدلال غلط دی. او د یو څیز اجازت چې قرآن مجید ورکړی دی، بل څوک شته چې د هغې مخالفت وکړي؟ آیت کریمه شته دی واللائي لم یحضن، د یو زنانه حیض نه راغلی او هغې ته طلاق ملو شي، نو د هغې عدت به صحیح. قرآن مجید ښودلی دی که نه دی ښودلی؟ ښودلی. نو که بالفرض نابالغ سره نکاح جایز وي، نو قرآن د هغې عدت ولیکئ. تاسو خو اهل قرآن دی که نه؟ ما هو جوابکم فهو جواب. حدیث پرېږده، ګپ لګئ، دا ګپ لګول نه دي پکار. دا دې خلقو دا بې بنیاده اعتراضونه دي او دا کوي او زموږ نوي نسل ته کوي. سکولونو کې کالجونو کې مالا د مدارسو نه دا یو ډېر لوی تکلیف دی ماته چې دې ته مدرسو والا طلبا مسلمانان ښکاري او دا سکول او کالج ته چې ځي نو دا ورته د مسلمانانو بچي نه ښکاري. اول بې دینه شو. د هغې وجه دا ده چې اهل حق مدرسو سکول کالج ته نه ځي. د دې خیال دی چې هلته علم خرابېږي. هلته علم نه خرابېږي، هلته علم پته ولګېږي سړي ته چې کم څیز ضرورت دی په دنیا کې. دلته کې د علماو ماحول خو علمي دینی ماحول دی. دې د فتنې هېڅ پته نه لګي. د فتنې پته هلته یې لګي چې هلته کې دین نشته. چې هلته دیندار سره رل شي نو هغه وګوري چې دې ځای کې دا کمی دی، دې ځای کې دا کمی دی، دې ځای کې دا کمی دی. صحیح مخنیوی وکړي. زمونږ علما به څه وکړي؟ دي به صرف کافر وایي، بس دا کافر دی، دا بېدینه دی. دا مسله نه. مسله دا ده چې د مسلمانانو 98% خلک کفر ته ولې دي.
زما دا ګیله د مدرسو والونه چې دی بیچارهګان د خپل مدرسې نه بار نه وځي خلک د کفر د شرک د بدعات او سترګو کې سترګې واچي او داغي جواب وږي دا مخنیوي وکول بګاری کداغه نشي کولو نه کم سے کم بیا په خپل جماعتونو کې د سکول کالج یونیورسيټي سټوډنټانو لټایم ورکړي وخت ولا ورکړي غیر اوغړې په بعد خبرې پوهه کې روایتي انداز باندې ته قران مو ہے لیکچر شکل کې ورته خبر وکړه روایتي انداز باندې قران غي نشي ویلې حدیث هم نشي ویلې دا فکر دی دا فکر تاسو کې زمونږه ډېر مخکې دا نوجوانان چې کله جوړل نوجوانان اشاعت توحید و سنت دا غي بنیاد الحمدلله ما یې خو دا غي چې کوم بنیادی منشور هم مالک له په دې بنیاد کړو دا غي بنیادی ټریننګونه ما کړو بس روستو شیطان خپل کار کوي او وشو شیروان شموږ نو بار کې دې طرف ته راکم چې ذمہ دار یې دې طرف ته توجه وکړي چې کم زمونږ سکولونو کې کالجونو کې یونیورسيټو کې سټوډنټان دي هغه لټایم وباسه هفته کې یو ورځ میاش کې یو ورځ یو غنټه لیکچر بیا راغی طبیعت مطابق چې میاش کې به راځي لکه بریک وي کنه سره چې سره ټافیانه مافیانه سو یخ مخصوصونه قرباني وکړه تاسو ان شاء الله چې نتیجه ډیره بدل شي زمونږ خپل امران شو هغه برباد شو بار کې دا حدیث کوم چې مونږ وایو په دیوانه متقدمینو بحث کړل دي کې د اخیری ټوکلا بلاغ دی د امام زهری او د امام بخاری صرف یو ځای کې لیکل دی او حالت کې د حدیث په اخر کې لیکل دی او پای کې فيما بلغنا زهری سوئی مونږ ته دا خبر را رسیدل دی لہذا د اصول حدیث لحاظ سره په دې اعتراض نشته یعنی کم خلق چې په اعتراض کې چې دا ولې لیکل دی د جاهل اوس کلیاتونه کلیه دارا چې یو سړی ته یو روایت په کم اسناد راغلی او په کم انداز راغلی اب هغه شانت لیکي جو کې تو بنقل گیا تر امام بخاری غلطی نه دا روایت هغه ته راغلی دک شانت کم چې صحیح نه هغه 15 شپږ ځای ذکر کو کم چې صحیح نه هغه شانت غیر صحیح نقل کوم ته د دې لپاره چې خلق په دې خبره پوه شي چې د دې روایت استنادي حیثیت سره زهری باندې تنقید ده تنقید دی چې دا زهری بلاغ ده او زهری خپل اساتذه نه دي خودلی لہذا دا روایت رستو فيما بلغنا رستو قابل قبول نه ده خدای نه بدان دی اوس نو واه چې زهری چې کوم نه راشي او ادم نه چې زهری رافض یو بدان له حجت غواړي زموږ استاد محترم بویل کوف زهری کو کوفے کی ہوا تک نہیں لگی زهری رافضی نه کوفے ته نه کوفے ته نه ته زهری نه خیر دا خدای له خبره ده دا نو سوجه وجه دې کلی کنه سوجه به نو بس استاد غیبت په جوړ شي کې خپل کوم درډر شیخ رحم الله بیا جواب نه ورځي نو بار کې د علمی جواب دغه دی چې دا زهری ابلاغ دی او دې ته موږ ضعیف ویل شو زیات نه زیات لیکن ته موضوع نشي ویل دا رستنه ټوکړه چې کوم دا د فيما بلغنا نرستو دغه ټوکړه ضعیف ده اوس دغه ټوکړه دا کوم چې موږ دغه توایو آیا د دې نور سمرګری شته نه یا نور داسې محدثین شته چې عقیده نقل کوي تو دا عبدالرزاق هم ذکر کړل دا مصنف عبدالرزاق کې 9718 خو په کې هغه اضافه نشته کوم چې د امام بخاری په اخري ټوکړه غواړي دا شاهد وګوره د خپل خبرې لپاره چې مصنف عبدالرزاق کې حدیث نمبر 9718 په کې هغه اضافه نشته کم چې فيما بلغنا یا فيما بلغنی غوي بار سوق دی راځه دنه کا سوق ګرځي راګرځي دا نشته عبدالرزاق حال د نشته هغه د معمر روایت سره د معمر روایت سره هغه نقل کړی دا
او پای کې دغه د غرزولو والا الفاظ نشته د معمر روایت کې. البته یو سړی شته داسې چې پای کې دا چیز موجود دی او هغه دی صحیح ابن حبان. صحیح ابن حبان الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان ریڑو منے جل کتاب الوحی کے حدیث نمبر 33. اخبرنا محمد بن الحسن ابن قتیبہ حدثنا ابن ابی السری حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری اخبرنی عروۃ بن الزبیر عن عائشہ. اس دایو نے خبر مغی شروع کړی دا چې عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خو دا وخت کې لا پیدا هم نه وه چې دا وحی راتله څنګه دا حدیث نقل گئی. کومو کسانو مو چې تاسو ته ما هغه اصل که نه ډېر پکې یو حق پرست جماعت کې هم ناستي دننه هغوی هم دا اعتراض کوي چې عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خو هغه وخت کې لا پیدا هم نه وه نو هغه څنګه د بدء الوحی حدیث نقل گئی. پتا ته هم یو حدیث وایو وروسته انشاءالله نن خو نه کېږي هغه خو کوم حدیث کې چې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شونډې داسې وخوځولې د هغې چې کوم لومبنی راوي دی صحابي نه وروستو صحابي هغه صحابي ما هغه وخت نه و پیدا نو څنګه هغه دا وایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم داسې شونډې ورپولې پاګلان په دې پوهېږي نه دې ته وایي مرسل د صحابي او مرسل د صحابي ضعیف نه وي. وجه د هغې دا چې صحابي ارسال د چا نه کوي یا د صحابي نه وکړي نو صحابي د صحابي نه که ارسال وکړه څه فرق نشته دی یا به صحابي ارسال کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. اصول حدیث کې دا قاعده ده چې صحابي یو داسې تذکره کوي چې د هغې تعلق غیب سره وي یا هغه د جزا او سزا سره تعلق وي نو که د دې نسبت هغه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته هم نه کي نو دغه شان روایت حکمن صحیح مرفوع ګڼلی شي. د اصول خلاف ولګېد اصول خلاف مه کوئ دا به راځي میرټي صاحب چې کوم لومبنی اعتراض کړی دی میرټي یو سړی دی عالم دی حنفي ہندوستان کې دا کتاب چاپ شوی دی دارالتذکیر لاہور کې چاپ شوی دی نه الله پیدا کېږي صحیح بخاری کی چند احادیث ته څه دو جلد کتاب یې لیکلی دی اذان الله پیدا کړی دی بحثونه کې زموږ پکارېږي عام ملاویږي منکرین حدیث سره هغه لومبنی اعتراض هغه کړی دی کم چې به انشاءالله زه بل درس کې تاسو ته ښیم صحابه کرام هغې ارسال د صحابو نه کوي د تابعی مرسل روایت ته منقطع ویلی شي ضعیف د صحابي ارسال چې کوم دی هغه صعیب نه لري. و دا حدیث کوم چې مونږ وایو دا د سیدہ عائشہ نقل دی. سیدہ عائشہ فرمائی اول ما بدأ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقہ دا دینا حدیث شروع کی بیا لڑشی دے 2 صفحے ذکر کی تو 219 صفحہ باندې وئی وفطر الوحیو دیم لگی ثم لم ینشب ورقا ان توفیا اگه وفات شو وفطر الوحیو فترة حتی حزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما بلغنا و روایت تے کنا کم چې امام بخاری ده یہ د امام بخاری او د صحیح ابن حبان الفاظ یو شان دي او دا د صحیح بخاری او حدیث او د امام ابن حبان دا روایت یو شان دي لیکن پدې کې اضافه ده هغه اضافه دې کې اضافه ده بل ځای نه هغه اضافه بل ځای کې ده بل ځای ګورو تو دے نور آغا شانتی فکلما وفا بے ذروت جبل کی یلقیا نفسه منها تبداله جبریل پا دے حدیث کے سا مسئلہ دا پا دے حدیث کے مسئلہ دا چے دے راوی ابن ابی السری دے دا غنوم دے محمد بن متوکل وکانا کثیر الغلط اصولی لحاظ سره دا حدیث ته ابن حبان چې کوم دی که بالفرض دې سره مرګرتیا اونکي د صحیح بخاری روایت دې ته بیا موږ موضوع وایو
ځکه هر هغه سړی چې کثیر الغلط وي خو د هغه روایت یترک، هغه روایت به پرېښودلی شي. علی ابن المدینی قول لدا هر هغه راوي چې کثیر الغلط دی د هغه روایت متروک دی، قابل قبول نه دی. نو په دې کې د فیما بلغنا سره بل کمزوري دا هم راله چې دې راوي محمد بن متوکل کثیر الغلط دی، لہذا دا شاهد صحیح نشو. د امام بخاری لپاره شواهد ګورو او دا هغه قول لپاره یو شاهد دا دی، نو دا شاهد صحیح نه دی. خلکو غوندې کار مه کوه چې جی ضعیف روایت دی د یو د بل شاهد شي بل د بل شاهد شي نو څه دی جوړ شي حسن. دا تعریف مه کوه، د حسن تعریف خدا نه دی. د حسن تعریف کې چې امام ترمذی لیکلی دی په خپل کتاب کې اثر دی هغه دا دی چې هر هغه حدیث چې پای کې کثیر الغلط د سوی حفظ شکار او فلان نه داسې روایتونه چې یو څو جمع شي هغې ته مونږ حسن وایو. دا نه چې ته بس سره جمع کوه دا جي شاهد شو دا شاهد شو، دا شاهد قابل قبول نه دی، دا موضوع دی. ځکه دې راوي محمد بن متوکل کثیر الغلط دی، لہذا دا د امام بخاری رحمه الله د روایت شاهد نشي جوړی دی. دا حدیث دی 33 او صفحه دا 216 صحیح ابن حبان او جلد اول. د یو بل شاهد دی حدیث دو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ 196. طبقات دا یو نسخه عام طور الطبقات الکبیر وہی دیتا د یو بل محقق نسخه کاش چې دلته کې راغلی هغه ډېره بهترین نسخه ده، هغې ته طبقات الکبیر وایي. دکتور محمد عمر د هغې محقق دی، څوک مصری عالم دی، د هغې درک کوي که چېرته راغله مخې له ځان له هغه پیدا کړي. دا خو بلکل لغړه ده، دومره چې یو کتاب دی اوس دی لیکي صفحه اړومبي جلد کې صفحه 196 کې اخبرنا محمد بن عمر قال حدثني ابراهيم بن محمد بن ابي موسى عن داوود بن الحسين عن ابي غطفان بن طريف عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي بحراء مكث اياما لا يرى جبريل فحزنا حزنا شديدا حتى كان يغدو الى ثبير مرة والى حراء مرة يريد أن يلقي نفسه منه فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك عامدا لبعض تلك الجبال إلى أن سمع صوتا من السماء فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم سائقا للصوت ثم رفع رأسه فإذا جبريل على كرسي بين السماء والأرض متربعا عليه يقول. إن هذا مضمون هغه دی، خود دې راوي څوک دی؟ محمد بن عمر. دا اسما یاد ساتل پکاري. محمد بن عمر کته نه پیژنې کنه بیا وکړ ډېر خرابي. دا محمد بن عمر بن واقد چې خلق مونږ هغه ته په لنډو الفاظو کې واقدي وایو، دا د واقدي خبره ده. واقدي څنګه سره دی؟ امام بخاری رحمہ اللہ تاریخ الصغیر جلد 2 صفحہ 283 کی لکھی کہ محمد بن عمر الواقدی ابو عبداللہ الاسلمی مدنی قاضی بغداد ترکو ہو متروک ده. متروک آغا راوی وی چی یا خود آغا کہ زب بیانی ډیر واضح ہے او یا دا غلطه دم ډیری شوی چې هغه خپل غلطی منینا د پویلو باوجود هغه روایت هغه راوی متروک. امام بخاری وی چې کم سلب ز متروک ویم دا غره حدیث غستل جائز نه او دا راوی متروک ده. محمد بن عمر الواقدی متروک ده چې کله متروک شو دا روایت کم چې مونږ ته امام ابن سعد لکی دا روایت قابل قبول نه ده. دا سه تاریخ الاوسط کې لګلی
तारीख़ औसत जल 4 सफ़ा 923 मुसलसल सफ़ात थी। नौ 923 मातम हाँ अबू अब्दुल्ला रसई काजी बगदाद तरकू हो देख लिखी दा मतरूकुल हदीस अल जरह व तादील के इमाम इब्न अबी हातिम लिखी जल अतम के सफ़ा 21 लिख तफसीली हालात लिख ले। यूनस बिन अब्दुल्ला वही काल ली शाफ़ी इमाम शाफ़ी मातवल कुतुबुल वाक़िदी कज़िबुन वाक़िदी किताब न टोल दरोग दंदे। इमाम अहमद बवेल काल वाक़िदी युक़ल्लिबुल अहादीस अहादीस के वे क़ल्ब हेर पैर सा मतलब दयो हदीस सनद वाखला नागे सर दबल हदीस मतन लगवा और दबल हदीस मतन रवाखला नागे सर दबल हदीस इसनाद लगवा ताकि सब बयान ही लगा कि यो मतन ला रवाखला रोख सही मतन नागबल सनद सर लगवा और नागे नागा मतन लरे का नागे सरा बल लगवा ऐसा करतब दार इसहाक़ बिन राहवे वही चे इन्नहु इंदी मिम्मन यज़उल हदीस इसहाक़ बिन राहवे वही जमा पनीर दबा हदीस व ज़कोल यहया इब्न माइन वही ला युक्तब हदीसुल वाक़िदी लैसा बिशैन द हदीस ते उन्हें लिखलिश ब्यावई दा मतरूकुल हदीस ते ब्यावई यहया इब्न माइन वही नज़रना फ़ी हदीसिल वाक़िदी फ़वजदना हदीसहु अनिल मदनियीन आन शुयूख़िन मजहूलिन अहादीस मनाकिर यानी द मदनी उस्ताज़ानुना मुनकर रिवायतुना दे नकल कई बयान और दा से गलते खूली न ब्या और पसी वही फ़तरकना हदीसहु मुंगा आगर रिवायतुना पदे वजह पर खोदल खुदा कम रिवायत दे इब्न सअद चरे दागे हम मरकज़ी किरदार चिकम दे अगर मोहम्मद बिन उमर वाक़िदी वकान कज़्ज़ाबन यदउल हदीसा मतरूकुल हदीस लिहाजा दा शायद हम सही नश द इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह चिकम रिवायत पेश करे दागे द्व शाहिदान शु पदे कि यो शायद हम सही न देख द्रेम शाहिद अगर इमाम तोबरी द किताब देख इमाम तोबरी तारीख़ तोबरी तदीन दे तारीख़ुल उमम वल मुलूक आम तारीख़ रहा और दे दे जल्दो और सफ़ा नंबर 4849 दे भारत के आगा इजाफ़ा चागा पहस और रिवायत की निश्तरे मतन द हदीस के यो मुनकर इजाफ़ा अगदारा चदे दड़ुम्बने शपे तस्करे की उमदा रिवायत दाकम चमुंगवायु च रसूलुल्लाह सल्लम बजान दगर नरा वर्जो न पदा के रिवायत के दे दा इजाफ़ा गई च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताड़ुम्बने वाही पखूब के शवे वह उम्बने वाही वर्दा पखूब के शवे यह गोरा हदीस है हदीस के दारी चिकरा माता नबूवत शुरू के दो दुड़ुम्बने इश्पग म्याश्ते वमा सही खूबुन लीदल मिसलो फलक अजिदा खबर दा खुदलते के दा हदीस मतन की लिखी चे ज़ाकात लैलतुल्लती अक्रमहुल्लाहु फ़िहा बिरसालतिही व रहमल इबाद बिहा जाहु जिब्राईल बेअम्रिल्लाहि फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लम फ़जाअनी व अना नाइमुन जिब्रील राग माला अज़ूदोमा बेनमत मिन दीबाजिन फ़ीही किताबुन फ़क़ाल इक़रा फ़क़ुल्तु मा अक़रअू नकारत माने पोश नकारत पदे के दारे चिद सही है नो ना बल्कि द मजमून अलैह हदीस खिलाफ के रुम्बने वही दे के दसखी द खूब खी तो दे वजह दा हदीस मुनकर खुशो मुनकर शदा और ब्यारुस तो पदे क्या खबर दी चे खल्क़ मात शायर व मजनून बोई
نبی ماویل چلا اعمدن الى حالق من الجبل فلا ترحن نفسی منه فلا قلن فلا استریحن قال فخرجت اريد بذلك حتى اذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد انت رسول الله وانا جبريل قال فرفعت راسي الى السماء فاذا جبريل في صورت رجل صاف فلان فلان. یعنی آگے عبارت پدے کے موجود دے خودے کے ہو دا منکر قول لکھ ادویم دے سند لگو گورا سند دارے چے دو امام طبری رحمہ اللہ استاد سوک دے حدثنا ابن حمید محمد بن حمید رازی دا مجموعہ کے بیاو گورے دا یو 200 زینا بکی سوالی کلی شوی جدا ہو کذاب دیکھ محمد بن حمید ابن حمید پر مشہور دیکھ اور دا راوی دے چاگا دا ہوئی چے اسڑے راشی و زانو غرزی گا نا پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا قبر بانے بیاوی دا حارس مزنیو دا غیر راویم دا صاحب دیکھ. حدثنا ابن حمید قال حدثنا سلمہ بن فضل الابرش دا راویم کذاب دیکھ. ابن حمید و سلمہ دا دوارا راویان دے کمزوری دیکھ. تو دا شاہد ہم صحیح شاہد نہ دے زکا چہ دا کذابین دیکھ. ادویم دا چہ پر روایت کے دن نکارت ہم موجود دیکھ. دے دریو واڑو شواہدو اس ستائید نہ جوڑی گی دا مونگ نشو تسلیم ہو لے چاہو دائے دے امام بخاری دا حدیث دا کے ٹکڑے دا پار شاہد شکم چلی گلی دے. لہذا تو اے خبر دادا چدا کم اضافہ دے امام بخاری پا کتاب کے فیما بلغنا سر لگلی دی دا ابلاغ دے دا زہری اور دا قابل قبول نہ دے. دیسر اول شاہد ہم کے دیش آگے شاہد کتاب کو ماسا غنیش ترے البتہ داغے پرنٹ تاسو نواغس ترے فاقیہی اور علوی عالم دے فاقیہی داغے کتاب ہے اخبار و مکہ اور داغے 2 صفو فوٹو سٹیٹ میں آغست رہے صرف دیرہ پارا جتا استا کہ بالفرس لکھے تھے جو لکھے تھا سر داغے سلورم جلدے صفحہ 86-87 کے داٹول عبارت تھے. روایت نمبر 2420 حدثنی عبد الملک بن محمد عن زیاد بن عبداللہ عن محمد بن اسحاق قال حدثني وهب بن كيسان انه سمع عبد الله بن زبير يسأل عبيد بن عمير الجندعي. آخری راوی سوک دے عبید بن عمیر جندعی دا راوی دے آخری دا راوی سوک دے. اگر حال ذکر کئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بنے وحی اور پہ کہ دغا الفاظ لکی کم چے پا دغا روایت کی جزان دا غرن را غرزم تو دے کے دا ضعف سشتر ہے کہ نشتا دے کے دا ضعف شتر ہے. تو ضعف دارے چدا عبید بن عمیر جندعی دے پیدا شوے دے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زبانے کے لیکن دے صحابی نہ رہے. آخری راوی دے تابعی دے آخری راوی عبید بن عمیر جندعی عبید بن عمیر جندعی دا تابعی دے. تابعی دا تابعین ہم روایتنا اخلی پدے وجہ مرسل روایت کدا حناف و پنیز بانے قابل قبول وی دے دار جاخبل اصولی پچا زبردستی مکو دا فقہا اصول دا حدیث دا قبل اولو جدا دی اور دا محدثین اصول دا قبل اولو جدا دی. اور دا فقہا احناف دا قیدرہ چے مرسل روایت قابل قبول لے ٹھیک دا بس قبل ہوا لیکن دا محدثین و آخری رائے دارا چے مرسل روایت قابل قبول نہ دے ضعیف دے بولے پدے وجہ بانے چکلا تابعی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانے سے خبر گئی تو دا خو ممکن دا چے دا خبرہ در صحابی نہ اوری دلی امکان خوشتر دے گا.
لیکن د دې امکان هم شته چې دا د یو کمزوري تابعین اورېدلې د دواړو امکان شته په دې وجه ته موږ صحیح نشو ویلی ترکیب پورې چې دو نه چار غونډه موږ ته نه معلوم چې او دا روایت د فلان کی صحابي نه اورېدل او چې کله د ارسال کو د صحیح مسلم مقدمه کې دا لیکلي دي چې زمونږ آخري فیصله د محدثینو دا چې مرسل روایت قابل قبول نه ده ولې وجه دا کړه چې کاغه ارسال هغه د صحابي نه کړی د دې امکان شته ده ټیک ده خو کې ارسال تابعین نه کړی بلکې ډېر تابعین داسې شته چې هغه د تبع تابعین نه ارسال کوي مرسل روایت چې موږ ورو زبتا سره مثال نو هم نه یعنی وی به تابعی روایت وا بیانې ارسال وکړي ارسال کې یو کړه نه هدف دوه هدف ذکر هغه استاد بتا تابعی چې کله دې ته خبره ورسیږي نو څنګه مونږه مرسل روایت ته صحیح وایو مرسل روایت صحیح نه ده مرسل روایت کې ذوح بار کې موجود ده دومره دا چې قبل فرض یو صحیح روایت نشته موجود د خبره تعلق سره عقیده سره نه ده عمل سره ده او د قیاس نه بیا مرسل روایت غوړه ده او ځان له خبره شو دا احناف اصول دي د قیاس نه ضعیف روایت غوړه ده غوړه نه د قیاس نه ضعیف روایت غوړه ده په دې وجه باندې غوړه ده چې زه خپل عقل جنگوم یو ضعیف روایت به ولم کا ډېر راځه حدیث ته دا حدیث کم د قهقه جره حدیث القهقه موږ کې سره په بلک بلکو خان دي موږ همات چټی دا څه ولې ما دیږي احنا مذهب شته کې نشته علام المقین کې ور حدیث خو ډېر شدید ضعیف ده لیکن چونکه په دې باب کې د احتیاط ضرورت ہو نس نو موجود په دې وجه احناف وغیرہ ترجیح ورکړه دا ګناه نه کړه هغه قبول کو بیا ډېر راځي سنشته ابن قیم کله کله په دې وقاریږي هغه وی چې ګوره دا روایت منکر تاسو قبول غوا موست خو موږ ته دا صحیح حدیث خیو چې مرتبه کې وایي حدیث نه صحیح تاسو په هغه عمل نه کوئ لکه غسل یوم الجمعه فرض علی کل محتلم په دې تاسو عمل نه کوئ دا ضعیف خدای بشک لیکن دا روایت نه زیات ضعیف نه دی په ګما چې تاسو دا غیبل مسلې بنیاد خیر هغه ابن قیم علمی بحثونه کوي خلک دا وی کنه احناف سره نه لګي دا خبر هغه علمی خبره کوي او هغه ټول ایم سره کوي دیش نه ته امام ابو حنیفه تردیات راغس نور پریخي د امام احمد هغه اختلافات وګور اور سره د امام شافعی په کې وګور دا علمی اختلاف نشي دا بیا ذاتی اختلافات چې ځکه به خلک بد غني علمی اختلاف چې بیا ټول سره ذکر کوي دا مسله زمونږ د غلا چې مونږ هر یو چیز هغه د مسلک چشمه لګو د یو خدای چې دا روایت مرسل له شاهد د ابن حبان کې مسله وا شاهد د ابن سعد کې مسله وا شاهد د طبری کې مسله شو او شاهد د اخبار مکه د فقیه کې یو دغه مسله شو ادویم دا چې پدې کې اوراوی دغه توي زیاد بن عبد الله بوکائی زیاد بن عبد الله بوکائی دا مختلف فی راوی دی مختلف فی څه دوی مختلف فی راوی هغه چاته وای چې علماء جرح و تعدیل داغه په باره کې آرا مختلف ساتي یعنی څوک داغه وثاقت ذکر کی لیکن څوک هغه ضعیف غني دا سے راوی داغه روایت هغه شاید پتہ اور نشی راتله ځکه یو روایت مرسل شو یو وجه نه یو مرسلم شو ابل راوی پکې دا سراغه چاغه مختلف فیه خدا سلور شواهد پر ټوله دنیا کې موجود دي ته دې خبرې چې دا ابلاغ دې د زهری حدیث صحیح نه ده امام بخاری رحمه الله کا پدې کې فی ما بلغنا نه ویل نه بیا هغه مجرم و او چې کله هغه لیکل چې فی ما بلغنا خبره ختم شو د حدیث په دې کتابونو کې موضوع حدیث هی کړي هغه سند ذکر کوي کنه ذکر کوي چې کله یو ثوړي سند ذکر کا خبره ذمہ داری خلاص کړل
دا اوس د سامع کار دی چې هغه حدیث دی هغه ولټئ د هغې سند نه دی بحث وکړي نو که سند صحیح دی قبول لیکي او که سند صحیح نه دی نو پرېږدي اوس مونږ نه اهله شوي یو نو مونږ خو څه آسان کار دا کړی مشکات نه ټول اسانۍ لرې کړی خلک خو پې خوشحاله یې مونږ پې خفه یو سند ولې لرې کړی حدیث حدیث نه چې تا سند لرې که حدیث برباد کې ختم شو دې ته اوس وایي بیا بقل ور دی یا سبزی دی بس ترې بادرنګ خرڅو دغه شی د اسناد چې کومه فایده ده کم سے کم دغه دا چې اسناد خو معلوم دی که اوس مشکات کې د احادیثو د ضعف څه وجه ده بنیادي ټیک ده په هغه باندې چې کوم څیز حاوي دی جدا دی الله به هغه د هغه د نیت په بنیاد اجر ورکوي هغه دا و چې زمونږ دا طلبا چا چې صحاح نه ویلي نو دې ته د احادیثو متون یادول پکار دي دې دپاره هغه اساني لرې کړل دغه لحاظ سره خو ټیک دی خو بیا د بل څیز لحاظ ساتل پکار و هغه دا چې زه د متون صحیح نقل کوم لیکن هغه خیال نه دی ساتلی په کې ضعیف نه بلکې موضوع احادیث هم لیکلي نو مسله هغې جوړه کړه مونږ ته مسله یې په دې جوړه کړه چې د حدیث کم مذاق مونږ وړاو په دیني مدرسو کې چې طالب علم سره د حدیث د سند پته وي نه د هغې نه د فهم پته وي نه د هغې نه د استنباط پته وي بس صرف دا پته وي چې دا د فلاني امام مذهب دی دا د فلاني امام مذهب دی مذاق مونږ وړاو په مدارسو کې د حدیثو خو د هغې نتیجه دا شو چې د هر چا فوکس په مشکات دی ته دیوبند د لوی نه لوی عالم ګوره د هغه حواله به صحیح مشکات المساوي حاله چې مشکات المساوي اوریجنل سورس نه دی د حدیث لپاره اوریجنل سورس نه دی دا کمزوري پیدا شوې په دې وجه باندې دا چې حدیث مونږ د حدیث په طور نه ګورو بارکیف دارن ما د امام بخاری رحمه الله د یو هغه روایت نه بحث کو چې اب بلاغی روایت ده اگر چې اړې رستو دی لیکن د مخالفینو اعتراض شروع کیږي دغه نه مستشرقین هغې شروع د حدیث د بدل وحی نه کوي نو بدل وحی کې په خیانت ته پوه شوې چې امام بخاری کوم څلورو ځایونو کې دا حدیث لیکلی دی په کې هغه اضافه نشته دی کوم چې په پنځم ځای کې ده نو په کار دا و چې ټول نه آخر کې ذکر کړی څنګه چې امام بخاری د ټول نه آخر کې ذکر کو 6982 کې چې دې اعتراض کو نو په کار یې ټول آخر کې وکړل تامخ کې ولې گئی دې د وای دال میں کچھ کالا کالا ہے اصل څه شی د حدیث د حجیت د ختمولو کوشش نور څه نه د حدیث د حجیت ختمولو کوشش څنګه لري چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذات باندې د حدیث نه اعتراض پیدا کی بیا وثابتې دا چې دا حدیث ټول د عجم او ذکر دي لیکن اوس مطلب نشته دا کم خلک چې دا لګیایي کنه پښتانه وایي چې انج نه خوري کوګ نه خوري نه بوی دی نه دی کنه پوښ مونږه پیژنو چې کم سره منکر حدیث ته کم منکر حدیث نه دا غي داغه ټون نه پته لګي دا انداز نه پته لګي د بار کې دا حدیث دی ټول نه مخ کې لګل دی نو دی وای ما د مخ کې تذکرہ وکړه ان شاء الله دا سیس بستاسو لګ وخت اخلي وخت په دې اخلي چې صحیحینو کې تقریبا 7 روایتونه رشته چا منتقدون علیه دي اتیا لګوک په دواړو کې 80 لګبګ به دا غنه بحث کول پګی دا اسنادی لحاظ سره او بیا داسې هم چې آیا واقعي هغه استدلال صحیح دی کوم چې خلک کوي دا کافی دی اقول قولی هذا استغفر الله